نیٹ پرائس نے کہا ہے کہ مذہبی آزادی سے متعلق تحفظات بھارت تک پہنچاتے رہے ہیں۔ واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران نیٹ پرائس نے کہا کہ بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ مذہبی آزادی کا احترام کرے، کیونکہ مذہبی آزادی اور انسانی حقوق کا احترام ہماری مشترکہ بنیادی اقدار اور جمہوریت کا حصہ ہیں۔ نیٹ پرائس نے کہا کہ یہ تصدیق کر سکتے ہیں کہ ڈونلڈ لو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سینئر اہلکار اور سیکرٹری برائے سینٹرل ساؤتھ ایشیا ہیں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے آرگنائزیشن کو ٹیکس فراڈ کے معاملات میں قصوروار قرار دے دیا گیا ہے۔ نیو یارک کے علاقے مینہٹن کی ایک جوری نے ٹرمپ کارپوریشن اور ٹرمپ پے رول کارپوریشن کو ان تمام الزامات میں قصوروار پایا جن کا ان پر الزام تھا کہ استغاثہ کی جانب سے مقدمے کی سماعت کے دوران سابق صدر کا بار بار ذکر کیا گیا تھا۔ وہ کمپنی کے فنڈ سے چلنے والے اپارٹمنٹس، کارز اور ذاتی اخراجات سمیت بعض ایگزیکٹوز کو ملنے والے فوائد سے تعلق رکھتے ہیں۔ قانونی ماہرین کے مطابق اس کیس میں ٹرمپ آرگنائزیشن کو جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب ذکر سپاہ سالار کا آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ مادر وطن کا دفاع ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے گا، کسی کو بے شمار قربانیوں سے حاصل امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ محمد عمران کی رپورٹ دیکھیے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا وادی تیرا کا دورہ، سپاہ سالار کو بارڈرز مینجمنٹ اور پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ۔ کسی کو بے شمار قربانیوں سے حاصل امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آرمی چیف کا مادر وطن کا دفاع ہر قیمت پر یقینی بنانے کا عزم۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے پاک افغان بارڈر پر اگلے مورچوں پر تعینات جوانوں کے ساتھ دن گزارا۔ افسران اور جوانوں کے بلند حوصلے اور آپریشنل تیاریوں کی تعریف کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ قبائلی عوام اور سیکیورٹی فورسز کی بے شمار قربانیوں سے ریاست کی رٹ قائم ہوئی۔ قوم کے تعاون سے دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی اور پائیدار امن و استحکام یقینی بنایا جائے گا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حاصل کامیابیاں رائیگاں نہیں جانے دی جائیں گی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بعد ازاں کور ہیڈ کوارٹر پشاور کا بھی دورہ کیا، یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ اس موقع پر آرمی چیف کو فارمیشن کی تیاریوں اور ضم شدہ اضلاع کی ترقی کے لیے جاری منصوبوں سے بھی آگاہ کیا۔ سپریم کورٹ کے حکم پر سینئر صحافی ارشد شریف کے قتل کا مقدمہ اسلام آباد کے تھانہ رمنا میں درج کر لیا گیا۔ چیف جسٹس نے حکم دیا تھا کہ منگل کی شام تک مقدمہ درج کر کے FIR کی کاپی بدھ کو عدالت میں پیش کی جائے، جبکہ اسلام آباد پولیس نے JIT بنانے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ عامر سعید عباسی کی رپورٹ دیکھیے۔ سپریم کورٹ کا ارشد شریف کے قتل پر از خود نوٹس، عدالت کے حکم پر مقدمہ درج، 3 ملزمان نامزد، وفاقی پولیس کا تحقیقات کے لیے JIT بنانے کا فیصلہ۔ FIR SHO تھانہ رمنا کی مدعیت میں درج کی گئی، جس میں 3 ملزمان وقار احمد ولد افضل احمد، خرم احمد ولد افضال احمد اور طارق احمد وسیع ولد محمد وسیع کو نامزد کیا گیا۔ FIR کے متن میں کہا گیا کہ ارشد شریف کی میت بیرون ملک سے پمز اسپتال لائی گئی تھی، جہاں میڈیکل بورڈ کے ذریعے پوسٹ مارٹم کرایا گیا اور 4 عدد سیمپل لیبارٹری بھجوائے گئے۔ ارشد شریف کی موت اسلحہ آتشی سے ہوئی اور قتل میں خرم احمد، وقار احمد، طارق احمد وسیع و دیگر ملوث ہیں۔ دوسری جانب اسلام آباد پولیس کی JIT میں DIG ہیڈ کوارٹر، SP صدر اور متعلقہ تھانے کے SHO اور حساس اداروں کے افسران کو بھی شامل کیا جائے گا۔ قبل ازیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے از خود نوٹس کی سماعت کی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ارشد شریف قتل کی انکوائری رپورٹ طلب کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ صحافی قتل ہو گیا، سامنے آنا چاہیے کہ کس نے قتل کیا۔ ارشد شریف ایک لیڈنگ جرنلسٹ تھا، حکومتی کمیشن کی حتمی رپورٹ تاحال سپریم کورٹ کو کیوں نہ ملی؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ رپورٹ کل تک سپریم کورٹ میں جمع کروا دی جائے گی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ تحقیقات کرنا حکومت کا کام ہے، عدالت کا نہیں۔ تحقیقاتی رپورٹ تک رسائی سب کا حق ہے۔ 43 دن سے رپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ارشد شریف کی میڈیکل رپورٹ غیر تسلی بخش ہے۔ عدالت نے سیکرٹری داخلہ کو ارشد شریف کے قتل کی FIR، ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ اور سیکرٹری خارجہ کو کینیا میں جاری تحقیقات کی رپورٹ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ارشد شریف قتل کیس کے سلسلے میں کینیا کے صدر سے بات کی ہے، ملک میں ایجنسی سے بھی تحقیقات کا کہا ہے۔ تحقیقات کے لیے چیف جسٹس کو خط لکھا۔ وہ اسلام آباد میں جرنلسٹ سیفٹی فورم کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ The recent murder of Arshad Sharif is obviously a very sad incident which happened in Kenya
and I spoke to the President of Kenya myself, and also our Foreign Office Foreign Minister Bilawal Bhutto was in coordination with Kenyan authorities, and I spoke to other agencies in Pakistan for speedy action in this behalf, and also return of his body back to Pakistan. I have written a letter to the Chief Justice of Supreme Court of Pakistan to constitute a commission, and I hope some action will be taken in this behalf. PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی ہے. دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ عمران خان کی کسی دھمکی کا اثر نہیں لیا جائے گا. الیکشن اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں گے. جاوید حسین کی رپورٹ. مولانا فضل الرحمان کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات. ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال. قبل از وقت الیکشن ہوں گے، نہ کوئی دباؤ قبول کیا جائے گا. دونوں رہنماؤں کا تحریک انصاف کی سیاسی حکمت عملی کا ہر سطح پر مقابلہ کرنے کا عزم. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ قومی حکومت معاشی امور پر مکمل توجہ دے رہی ہے اور جلد قوم کو ریلیف دیں گے. دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ عمران خان کی کسی دھمکی کا اثر نہیں لیا جائے گا. الیکشن اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے. اسمبلیاں توڑنے والا پہلے اپنے اندرونی خلفشار سنبھالے. ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں نے پنجاب کی سیاسی صورتحال پر اظہار اطمینان کرتے ہوئے PDM کا اجلاس جلد بلانے پر بھی اتفاق کیا. سابق وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ اتحادیوں کی ہر بات ہماری لائن لینتھ پر نہیں ہو سکتی. ہمارے بعض لوگ اسمبلی تحلیل ہونے سے گھبرا رہے ہیں. اسمبلیاں تحلیل ہونے سے ہماری مقبولیت کم نہیں ہوگی. لیاقت علی کی رپورٹ دیکھیے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی زمان پارک میں وی لاگرز سے ملاقات. اتحادی مسلم لیگ کاف ملکی سیاست، قومی معاملات اور انسانی حقوق کے ایشوز پر گفتگو. عمران خان نے پرویز الہی کے انٹرویوز میں پارٹی کے کچھ رہنماؤں کے رد عمل پر کہا کہ کسی اتحادی کی بات اچھی نہیں لگتی تو کارکن نظر انداز کریں. ہمیں ایسی باتوں کو درگزر کرنا چاہیے. اتحادیوں کی ہر بات ہماری لائن لینتھ پر نہیں ہو سکتی. انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور عثمان بزدار کے درمیان لفظی تلخی پر کہا کہ عثمان بزدار کو ایسی باتیں ویل لیفٹ کر دینی چاہیے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ ووٹ کی پرچی سے قوم کو اپنے مستقبل کے انتخاب کا موقع دیا جائے. ہمارے بعض لوگ اسمبلی تحلیل ہونے سے گھبرا رہے ہیں. اسمبلیاں تحلیل ہونے سے ہماری مقبولیت کم نہیں ہوگی. دوبارہ اقتدار میں آئے تو احتساب کا نظام بہتر کریں گے. سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ چوروں کا کنسورشیم بنا کر 1100 ارب روپے کی چوری معاف کرنے کی شرمناک سبیل کی گئی. مجھ پر جان لیوا حملے کی سازش رچانے والوں کو پناہ فراہم کی گئی. قوم کی حقیقی آزادی کے لیے کھڑا ہوں. روس برینٹ آئل مارکیٹ کے مقابلے میں پاکستان کو $20 سے $30 فی بیرل سستا تیل فراہم کرے گا. ذرائع کے مطابق روس پاکستان کو انتہائی سستا تیل دینے پر آمادہ ہو گیا ہے. پاکستان کو بھارت اور چین جیسے ریٹ پر سستا پیٹرول ملے گا. بھارت اور چین روس سے عالمی مارکیٹ ریٹ سے $20 فی بیرل سستا تیل خرید رہے ہیں. روس سے پیٹرولیم مصنوعات کی خریداری کے معاملے پر جنوری میں پیش رفت متوقع ہے. ذرائع کے مطابق پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں $42 تک کا ریلیف ملنے کا امکان ہے. تو یوں روس سے درآمد شدہ تیل کی قیمت تقریباً $182 فی لیٹر تک ہو سکتی ہے. وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا نے کہا ہے کہ معاشی محاذ پر سب ٹھیک نہیں. پریشانی ضرور ہے تاہم پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کا خدشہ نہیں. ہمارے پاس وسائل ہیں، قرضے بر وقت واپس کریں گے. سکوک بانڈ کی ادائیگیاں کر دی گئی ہیں. IMF پروگرام مکمل کرنا چاہتے ہیں. عالمی ادارے سے آن لائن بات چیت جاری ہے. وہ میڈیا سے مخاطب تھے. جو ہمارا اس وقت سکوک تھا اس کو ہم انشاءاللہ ہم نے وقت سے پہلے پیمنٹ کرنے کا آلریڈی کر دیا. اس کے بعد جو ہمارے اب آنے والے پیمنٹس ہیں اس کے لیے بھی ہماری پوری تیاری ہے. بہت سارے ایسے ہیں جو رول اوور ہونے والے ہیں، جو پیمنٹ کرنے وہ ہم پے کریں گے. ہمارے پاس ایسا کوئی ایشو اس وقت نہیں ہے. یہ بات بالکل کلیئرٹی سے کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان اس وقت ڈیفالٹ نہیں کر رہا ہے. انشاءاللہ نہیں کوئی خطرہ ہے. ایک خطرہ ضرور تھا جب ہم نے گورنمنٹ لی
थी, इसलिए कि उस वक्त IMF का प्रोग्राम ऑन बोर्ड नहीं था। जब आपके पास IMF का प्रोग्राम ऑन बोर्ड नहीं होता तो मल्टीलैटरल एजेंसी से एड भी नहीं होती, बायलैटरल एजेंसी से भी परेशानी होती है और आपको कमर्शियल मार्केट में भी एक्सेस मुश्किल हो जाता है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है, हम IMF प्रोग्राम में हैं, उनसे मुस्तकिल हमारी इंगेजमेंट चल रही है, हमारी बातचीत चल रही है, उनसे जो क्लैरिटी वो हो रही है, इंशाल्लाह अनकरीब मिशन भी आएगा, आप देखेंगे। इस वक्त अर्जेंसी परेशान ज़रूर है। अगर मैं आपको ये नहीं कहूँ कि हम सब ठीक है, टोटल स्टेबलाइजेशन है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो ये गलत होगा। अलबत्ता ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि कोई क्राइसिस ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता कि कोई गड़बड़ होने वाली है, फौरी तौर पे नहीं। न्यूज़ अपडेट्स। हुकूमत ने सर्दियों में गैस की क़िल्लत के बाइस घरेलू सारिफीन को LPG सिलेंडर की फराहमी तो शुरू कर दी, लेकिन गैस सिलेंडर की कीमत आम सारिफीन की पहुंच से दूर है। इस्लामाबाद से ज़ीशान यूसुफज़ई की रिपोर्ट। सर्दियां आते ही रावलपिंडी इस्लामाबाद के बेशतर इलाकों में गैस गायब, शहरी ठिठर कर रह गए। हुकूमत की जानिब से घरों में LPG सिलेंडर की फराहमी शुरू। सर्दियों के लिए माहाना 20,000 टन इजाफी LPG मंगवाने का फैसला। हमारी जो लोकल पैदावार है उसके कम होने के बावजूद पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा गैस हम ले चुके हैं। उसके अलावा 20,000 टन इजाफी LPG हम खरीद चुके हैं। हुक्काम के मुताबिक सारिफीन गैस सिलेंडर सुई नौदरन के दफातर के अलावा ऑनलाइन अप्लाई करके भी हासिल कर सकते हैं, जबकि दफ्तर से 10 किलोमीटर की हदूद में होम डिलीवरी सर्विस भी दी जा रही है। आजकल डोमेस्टिक कनेक्शन पे पाबंदी है, न्यू डोमेस्टिक कनेक्शन हम नहीं दे रहे, तो उन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए कंपनी ने LPG सिलेंडर्स मुतारिफ कराए हुए हैं। ये 11.8 kg का सिलेंडर है और ये बिल्कुल एज पर ओवर प्राइस हम सेल करेंगे। देयर इज नो हिडन चार्जेस। सार्फिन के लिए 11.5 किलोग्राम के घरेलू LPG सिलेंडर की सिक्योरिटी 7,500 रुपए, जबकि कीमत 2,548 रुपए है। शहरियों का कहना है कि खाना पकाने और हीटर के साथ पानी भी गर्म करना पड़ता है। जितनी भी बचत कर ले 3 से 4 सिलेंडर हर सूरत इस्तेमाल होंगे। यूं गैस का माहाना खर्चा 7,500 से 10,000 रुपए बनता है, लेकिन इससे पहले 2 सिलेंडर खरीदने के लिए भी 15,000 रुपए चाहिए। 2500 का सिलेंडर है, सिलेंडर ज्यादा से ज्यादा 6-7 दिन चलता है। 4 सिलेंडर अगर लगते हैं तो 10,000 तो ये चला जाएगा, बाकी बिजली या और कुछ होगा तो उसका तो फिर बंदा अल्लाह ही हाफ़िज़ है। मुल्क में इस वक्त LPG की यौमिया पैदावार 2 अरब 11 करोड़ टन, जबकि रोजाना 1 अरब टन के लगभग LPG दरामद भी की जाती है। यूं मुल्क में LPG की माहाना खपत 90 अरब टन से जायद है। दूसरी जानिब पाकिस्तान को इस वक्त यौमिया 1 अरब 13 करोड़ क्यूबिक फीट गैस की कमी का सामना है। तवानाई माहिरीन का कहना है कि ज़र मुबादला के महदूद ज़खायर के साथ महंगी दरामदी गैस पर तवील अरसे तक इन्हिसार पाकिस्तान के लिए हरगिज़ सूदमंद नहीं। अगर मुल्क की सतह पर गैस के ज़खायर तलाश ना किए गए तो मुस्तकबिल में करोड़ों घरेलू सारिफीन को गैस की फराहमी नामुमकिन होगी। कैमरा टीम के साथ ज़ीशान यूसुफज़ई, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजदगियों का ऐलान कर दिया है। मर्दों में पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन शाफरीदी और ख़वातीन में सिद्रा अमीन भी शामिल हैं। इस महीने के बेहतरीन मर्द खिलाड़ियों में शाहीन शाफरीदी के अलावा इंग्लैंड की जॉस बटलर और आदिल रशीद को भी नामजद किया गया। ICC वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए पाकिस्तान की सिद्रा अमीन को नामजदगी मिली है। आयरलैंड की गैबी लुइस और थाईलैंड की निथाकिन चिन थिम भी नामजदगियों में शामिल हैं। बेहतरीन मर्द और खातून खिलाड़ी का ऐलान 12 दिसंबर को किया जाएगा। फैसलाबाद ने कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह के खिलाड़ी और एथलीट पैदा किए जो अपनी हिम्मत और बग़ैर किसी मदद के कौमी उफ़क़ पर सितारे बंद कर जगमगाए। हुकूमत ने सहूलियात के मंसूबे तो बनाए, लेकिन मंसूबे अधूरे रह गए या फिर करप्शन के नज़र हो गए। ज़ुल्क़रनैन ताहिर की रिपोर्ट देखिए। खंडरनुमा इमारत का ये ढांचा असल में शहीद तूरसम खान स्क्वाश एकेडमी है। 3 करोड़ 5 लाख का बजट 2 करोड़ से ज़ायद खर्च हो चुके और फिर काम रुक गया। नतीजा इस खंडर की सूरत में निकला। ये टेनिस कोर्ट का मंसूबा इससे भी काबिले रहम हालत में है। इस पर 2 करोड़ 72 लाख रुपए खर्च हुए। नतीजा सामने है। झंग रोड पर सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक्स पर 9 करोड़ 85 लाख खर्च हुए।
ठेकेदार की गफलत या महकमे की मिली भगत। नाकस मटेरियल से बने ट्रैक चंद माह में उखड़ गए। 1 करोड़ 15 लाख लागत का खिलाड़ियों के हॉस्टल का मंसूबा भी गफलत की भेंट चढ़ गया। खेल दुश्मनी का किस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ। फैसलाबाद हॉकी स्टेडियम की आस्ट्रो टर्फ मुकम्मल तबाह, जंगले टूट चुके। आस्ट्रो टर्फ तब्दील करने की बजाय स्टेडियम के बाहर 7A साइड टर्फ का मंसूबा शुरू किया गया। 1 साल गुजर गया, ये मंसूबा मुकम्मल होने में ही नहीं आ रहा। फैसलाबाद से मोहम्मद आसफ कौमी क्रिकेट टीम का हिस्सा, मुशर्रफ जावेद जंजुआ और लाला उबैदुल्ला कबड्डी के मैदान में ताकत का मुजाहरा करने वाले नामी ग्रामी खिलाड़ी। अनीला गुलजार दौड़ में तेज तरीन पाकिस्तानी खातून भी फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखती हैं। फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले खेल के सितारे इस सूरत हाल से मायूस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो एफर्ट्स करके अपनी जॉब्स अपनी स्किल से अपना आप मनवा लिया, लेकिन ये कि जो हमसे जूनियर बच्चे हैं उनको इतनी फैसिलिटेट नहीं मिलती। जैसा कि दूसरे शहर हैं, लाहौर है, इस्लामाबाद है, जिस तरह उनको वहाँ पे सहूलियत फराहम की जाती है, अगर फैसलाबाद में वो सहूलियत मिल जाए एथलीट्स को तो इंशाअल्लाह मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई दुनिया में फैसलाबाद का पाकिस्तान का नाम रोशन न कर सके। डिविजनल स्पोर्ट्स अफसर से खेल के मंसूबों की हालत जार से मुतल्लिक इस्तफसार किया गया तो रवायती जवाब था फंड्स नहीं हैं। हमारा एक पेंडिंग अकाउंट 4 की स्कीम पड़ी थी, जो टेबल टेनिस अकेडमी थी, अपना स्कॉश कोर्ट था, तो वो सब के सब टेकअप हो गए। इंशाअल्लाह ताला जैसे ही इनका बजट आता है ये काम स्टार्ट हो जाएगा। फैसलाबाद खेलों के हवाले से टैलेंट से माला माल है। हुकूमत अगर सहूलियात मुहैया करे तो नया टैलेंट भी उभर कर सामने आ सकता है। खेलों के ये अधूरे मंसूबे सालहा साल से पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड और हुकूमत की बेहिसी की दास्तान बयान करते नजर आ रहे हैं। सरकारी खजाने से इन पर अरबों रुपए खर्च तो किए गए, मगर ये खिलाड़ियों के किसी काम ना आ सके। कैमरामैन सदाम अली के साथ जुल्कनन ताहिर, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। पंजाब स्टेडियम लाहौर में पंजाब कॉलेजेस के सालाना स्पोर्ट्स एंड कल्चरल गाला में रौनकें लग गईं। तलबा ने खेलों के मुकाबलों में ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई। चारों सूबों की सकाफत के रंग भी बिखेरे गए। रिपोर्ट कर रहे हैं लाहौर से सामिया सईद। सालाना स्पोर्ट्स एंड कल्चरल गाला 2022 में पंजाब कॉलेजेस के 8 कैंपस के तलबा का जोशो खरोश अरूज पर था। होनहार तलबा ने खेलों में भी अपने भरपूर जौहर दिखाए। 100, 200 और 400 मीटर रेस के साथ देकर मुकाबलों में तलबा ने एक से बढ़कर एक कारकर्दगी पेश की। स्पोर्ट्स एंड कल्चरल गाला में चारों सूबों की सकाफत के रंग भी नुमाया। मुकाबलों का हिस्सा बनने वाले तलबा ने कहा कि गैर निसाबी सरगर्मियों का शानदार इनाकार पंजाब कॉलेजेस की पहचान है। पंजाब कल्चरल शो में अपने इलाके को रिप्रेजेंट करने आया हूँ और ये जो ड्रेस मैंने पहनी हुई है ये हमारे इलाके की कल्चरल ड्रेस है। मैं बेसिकली बलूचिस्तान से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ पे पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आया हूँ। ये हमारी कल्चरल ड्रेस है। डायरेक्टर ऑफ पंजाब कॉलेजेस लाहौर आरिफ चौधरी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। चेयरपर्सन स्टूडेंट्स अफेयर्स पंजाब कॉलेजेस हलीमा सादिया का कहना था कि ऐसे इवेंट तलबा की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा पर मुस्बत असरात मुरत्तिब करते हैं। मुख्तलिफ इवेंट्स में सिंगिंग के और कल्चरल परेड के इवेंट्स में स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। वो इस बात की अलामत है कि अगर हमारे स्टूडेंट्स को मौका मिले तो वो पॉजिटिव सरगर्मियों में किसी से पीछे नहीं है। 12 पॉइंट्स के साथ जनरल ट्रॉफी पंजाब कॉलेज कैंपस 8A के नाम रही। बेस्ट कल्चरल प्रोजेक्शन ट्रॉफी पंजाब कॉलेज ऑफ साइंस कैंपस 8 ने जीती। उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को इनामात और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। फ्रूट्स की मांग में इजाफा हो जाता है। मूंगफली ऐसा ड्राई फ्रूट है जो आम आवाम की दस्तरस में है। फैसलाबाद मूंगफली की मुल्क की सबसे बड़ी मंडी है, जहाँ से मूंगफली तैयार करके पूरे मुल्क में भिजवाई जाती है। मूंगफली के खेत से प्लेट तक के सफ़र की कहानी बता रहे हैं फैसलाबाद से मियां अंजुम। फैसलाबाद का जंग बाजार मूंगफली की सबसे बड़ी मुल्की मंडी है। इस मंडी में सरगोदा, चकवाल, गोजर खान, पारा चनार समेत मूंगफली की काश्त के इलाकों से टनों मूंगफली लाई जाती है। यहाँ इस मंडी में मूंगफली को पकाने के साथ रंग भी दिया जाता है और खवातीन रवायती तरीके से मूंगफली को साफ करने का काम करती हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ
मूंगफली की पकाई और सफाई का काम इंसानों की जगह मशीनों ने ले लिया। दुकानदार कहते हैं प्लांट की मदद से मूंगफली जल्दी तैयार हो जाती है, मगर रवायती तरीके और प्लांट की मदद से तैयार करदा मूंगफली के रंग और जायके में फ़र्क होता है। मार्केट में तकरीबन 5-6 किस्म की मूंगफली आती है। मट्टी की मूंगफली में ज़रा देर लगती है भूनने में, प्लांट की मूंगफली ज़रा जल्दी भुनी जाती है और उसका जायका भी फ़र्क होता है। मूंगफली के दिलदादा अफराद का कहना है कि मूंगफली प्लांट पर तैयार की गई हो या रवायती भट्टियों पर, चकवाल और गोजर खान की मूंगफली की लज्जत और जायके का मुकाबला किसी और इलाके की मूंगफली नहीं कर सकती। जो गुजर खान है ये बहुत अच्छी मूंगफली है, इसमें मोटी मूंगफली निकलती है, गिरियाँ मोटी होती हैं इसकी। लेने आते हैं, बच्चों की फरमाइश है, सर्दी की सौगात है, फिर साल बाद तो खानी होती है। वजारत फूड सिक्योरिटी के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2020-21 के दौरान पाकिस्तान में 1,36,000 एकड़ रकबे पर मूंगफली की काश्त की गई और 1,21,000 टन से जायद पैदावार हुई। सबसे ज्यादा पैदावार पंजाब में 80,000 टन, खैबर पख्तूनख्वा में 700 टन और सिंध में 100 टन पैदावार हुई। चीन और इंडिया मूंगफली पैदा करने वाले सबसे बड़े मुल्क हैं, जहां आलमी पैदावार का 50% काश्त किया जाता है। जदीद काश्तकारी और हुकूमती सरपरस्ती हो तो मूंगफली के एक्सपोर्ट से ज़र मुबादला ज़खायर को सहारा दिया जा सकता है। कैमरामैन सदाम अली और अहमद अली के साथ मियां अंजुम, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद।